ስልክ አታብዛ። ሁለት ስልክ ብቻ ነው ያለኝ፣ አላበዛም ኢንሻአላህ። ከሁለት ስልክ በላይ አልይዝም። ሹክራን ወንድሜ። ወይኔ ስቃይ! ከንቱ ዓለም፣ ከንቱ ዓለም፣ ከንቱ ዓለም። ጀነስ بمكاني ده؟ ترى من دنو تبرتشي سلام سوي دعاء يا جماعة من دنو تبرتشي سلام موت نكو والله والله لا بدايته نو इंजेक्शन को ने पेन किलर में इंजेक्शन को ने पेन किलर में قرهم ولا في بناش يعبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي منه وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا يمام عليها يوم ويوم أموت ويوم بسم الله يا سلام تبرتشي سلام 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 تبرتشي سلام ويني سكر كيف هي مستوى ኢትዮጵያ ያለው እኔና ጤና ገንዘብ ፍለጋ ወጣን። ዛሬ ደግሞ እኔና ፍራንክ ጤና ፍለጋ በየሆስፒታሉ እየተንገራተትን እንገኛለን። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። የተመታ ላይፍ ሆኗል። በቃ ዱንያ በቃ ያስ ተበርቼ ሰላም ይገርማችኋል። በዛኛው 100 ክፍለ ዘመን በቤታችን ስትወጣ እንደው ቢያልፍልን ብለን ነበር እንጂ መች እንዲህ ሆስፒታል ለሆስፒታል መመላለስ ሆነ። እናንተው እንደው ጉድ እኮ ነው እቺ ዱንያ። እቺ ነገር ግፋት እንትና ተበርቼ ሰላም ግፋት እንጂ አዘንክላት ጓዝ ክትል ትንሽ መጣ ከዚህ በላይ እኔና ጤና ከዕለታት አንድ ቀን ኢትዮጵያ ያለን ፍራንክ ፍለጋ ወጣ። አሁን ደግሞ እኔና ፍራንክ ጤናን ፍለጋ ወደ ኢትዮጵያ የተመለስን ነው። ወደ ኢትዮጵያ ልንመለስ ነው እንጂ ያ ሰላም 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 ተበርቼ ሰላም اللهم عافني في بدني ድመት በገጭ እንደገደልኩ ይቆጠራል። ከሞተች ተበርቼ ሰላም አያቸው። እነዚህ ድመቶች አሁን ነገር ፍለጋ ካልሆነ ችግራችሁ ምንድነው? እዚህ ላይ ተሰቀላችሁበት። ሰላም 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 ሚያው ሚያው በስቲ ሚያው ሚያው በሉ አቻ ተረስ ሚያው አትሉ ተበርቼ ሰላም በቃ ምንም አይሉም እነዚህ። ኧረ ወይኔ ሰላም 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 ተበርቼ ሰላም يا سلام يا رب يا رب
سلام 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 تبرتشي سلام يا الله ويني انت هون بطعم ምንድን ነው ቅያማ ሊቆም ነው هون በጣም ነው የሚያመው والله ከባድ አይዞኝ ባለፈው ወዳው ነበር የሚያመው ከዚያ በኋላ ከተኛል አሁን ደግሞ ህመሙ እየጨመረ ነው ያለው كلا إني أعبد اقسم بالله لو سكرن الباب نعم ذكر بني أنا شي من قد انت قبان شي سلام والله زارون مهر ነው ፈልጋ ዛሬ ቦታ ካለ ብለን ከውጣቸው ማሽ በዛ በድምጽና ያስተያየት ነው ተስፈራድኩ ጸጸቱን አይችሉትም ካልሽኝ ባለፈው ዲሬክተሮች ታስታውሳለህ ያ ሰውዬ ጭንቅ እኮ ነው ያላችሁ የሚገው በጣም እንዴ ይቀልዳል እንዴ አገሩ ለረፍት ሄዶ ይላል እንዴ ተበርቼ ሰላም መንገድ ወዴት ነው እንዴ አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ተበርቼ ሰላም የሆነ አካሄድ እየኮ ነው يا رب اللهم اشفني يكفيني يا رب آمين تعذبت آمين يقول لك قطنة نيلي تبرشي سلام البان والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا جرسن دك والله ها بزاق مقبل أغنيا كن بوتان ها أغنيا بوتان بوتو كابين يات سجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ويني يا رب يا رب يا رب اللهم اشفني يا رب انت بتعاني تزتزل لهم يا الله ብርድም ስለሆነ እኮ ነው አይደለም يزقعت እኮ የለም እኮ ኖ ሰዓት ወቅቱ ብርድ አይደል سكرين الباب كامل يا اخي هلا والله انا ما كلام هذا حبيبي هذا وقت بريد وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه
الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم من النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. آمين. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ما شاء الله. الله الله. قال إني قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ويني 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 يا رب اللهم اغفر يا رب. آمين. كيف كان؟ بزانيو بكل بسم الله. يا سلام يا سلام يا سلام تبارك يا سلام. أوه ما كده هتلاقيه. بيغريني زيران بالجرام دي بالله. ناس بالجرام. إيش بدي شكرا طيب. إذا وقت. تبارك يا سلام. هذا بيلدينج؟ أنا سوي يوم ولدت ويوم أموت ويوم ذلك سو البان والبنون زينة الحياة الدنيا.
اير عربيه مكتب جره ولا ينجروا قالوا ما شاء الله تفوز برشي سلام تبرشي سلام نسيت على تكيت تبرشي سلام ይሄኛው ነው ትኬት በኋላ ደግመህ ላክ በለው ዋትስአፕ ላይ አህመድ ነው ከሰዩ ማለት ትላንት ነበር በረ ዛሬ ካልሆነ ራስን ለጠፋ ነው በለው እሺ ተጠፋለ ግን ቸክና በጣም ነው ስለፈለኩ ነው በለው ተበርቼ ሰላም አልፈታለኝ እኮ አይኖች ተወለ ዘዘው ስተው ያስተናገደ पासपोर्ट और आईडी पासपोर्ट ያመሽ ፎቶ አለ አይደል Assalamu alaikum. Yesterday you do this one. He needs to make it for today. Is available? You want to check it? You want to change the ticket? Yeah, for today now. Early morning. ስማ ለዛሬ ነው እሺ አማርኛ ከገባ እንግሊዝኛ እንዳላወራው የኔ እንግሊዝኛ ይከብዳል ያ ሰላም ይሄን ሪከርድ ያደረከው No, ድምጽ ጥርት ብሎ እንዲገባ ነው። ባክግራውንድ ያለ ነገር አይገባም። ወላሂ ተበርቼ ሰላም ማይኩን እኮ አጣሁት። ተመሳሳይ ነው ያለው በዛኛው። ወይኔ ይሄ ሰጠኝ እንትኑ ሚክሰራ 65 ብር ነው፣ ርካሽ ነው ሙሉ። እኔ መተው ምናምን ብር እኮ ነው ቻርጀር ነው ያለው። ኧረ ይኖራል ጠይቃቸው። ወላሂ ማለት ነው ታየው ያኛው ማለት በቲሞ ላይ ምናምን ለዘዛቸው ታገኛቸዋለህ። ቲሞ ላይ ከዛ ያ እዛ ላይ ሳውንድ ቤቶች 65 ብር ነው። ምን እንትኗ ኬብሏ እቺ ቀጭኗ ነች። ታይፕ ሲ የላቸው። ወይኔ ስቃይ ያ ረቢ አላህ ወላሂ ዛሬ እሺ ለዛሬ አለ ጠይቀው እስኪ ባል ጠይቀሃል እሱ ነው ቁጭ ብሎ Silent this one? It was 20 December, no? Yeah. Nahiman, ያ okay, it's already, what happened? You didn't travel? Yeah. The return him, he didn't finish his business. So we'll have to make a new booking. New booking? Yeah, this one, khalas, finished. Nothing can be done. Sorry? Yeah. Why? ምን አለ Why means it's already cancelled. Your flight is blown. You can't do anything now. You'll have to book a new ticket. What about the money? Lost? Yeah, of course. Once the flight is blown, there's no option for refund. Air India does not have refund. It's not refundable. ከአንተ ራስህን ነገር እስኪ እንደ በቃ ያዘው ያ ቃል በእርግጠኝነት ራሱ በደንብ ነው የሚያውቀው። ቲኬቱ ማን ይቆርጣል? በቃ እኮ ቲኬት ስትቆርጥ ማለት ነው ሪፈንደብል እና ነን ሪፈንደብል አለ። ኢትስ ኖት ነን ሪፈንደብል አለ እኮ ቲኬት የተቆርጠው ነን ሪፈንደብል ነው፣ እንዳይመለስ ነው ካለፈ ማለት ነው። ያው ሰላም አለይኩም البان والبنون زينة الحياة الدنيا ትኬቱ ነን ሪፈንደብል ነው ሲቆረጥ ኦልሬዲ ፍላይት አልፏል አይመለስም አለ።
አዲስ ትኬት ነው አለ በዚህ ራስ መሄድ አልፈልግም ባላ ሌላ ፍሬን ነው ሪፈንደብል ነው ቼክ አርጎ እኮ ነው ሲስተም ላይ ትኬቱ ነው ሪፈንደብል ነው እና ኦሬዲ አልፏል ፍላይት ነው ሪፈንደብል ሆኖ ካለፈ ሎስት ነው ኤር አረቢያል ኒው ትኬት ነው ቡክ የምታደርጉት እሺ እንካ ሄሎ አና ምንድን አለ እሺ በቃ ቆይ الله خير نا يونا بسم الله الرحمن الرحيم ناصر انا ولا እንዴት ነክ ايوه اجمان ነኝ اجمان كوسو ጋር احنا في عجمان يا اخي يا برادر اخوي يا اخي بنموت من البرد انا ولا لازم بوس يتزوج 4 عمران ها كلام شو ቦስ አራት ልብስ ሊደራረብ ይገባል ነው ያልኩት ምንድነው በጣም ብርድ ነው አራት ብር ስለ ብርድ ልብስ ይደራረብ حبيبي وانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ትላንት እኮ በእናት ፕሮግራም ያው አይተዋል حبيبي ችግር የለም ትላንት እኔ ማከበሽኝ ነበር ቀረክ አንተም እኛ ደግሞ እንግዶቹን የተቀበልነው ምናምን እኛ ነበርን እዛ ወዲያ የምናደርጋቸው አልቻልኩም አረጣ በለም ቦዚ አንተ የኔ ስቱዲዮ ጋር ወላሂ በል والله ናይፋሽን አልቀየም ወደፊት አልዞሮ አሳያ አኪና ሳታነሳ ቆይ አሁን ይበቱ አሳያለሁ አንተ ብነስ ገበንቲና ጋር ነው ኤክስፓንድ አይሆንም እንዴ ኦኬ እኔ ቪዲዮ ማብራት አለብኝ ኤክስፓንድ ዞሮ አሳያለሁ ይኸው ክፈተው ኖ የኔን አይደለም እኮ ያ ካሜራውን ወደ ገርባ እኔ እኮ እየሄድኩ ነው እኮ እየነዳሁ ነው እየሄድኩ ነው እግሬ ነው ሾ ክፈተው ወዴት እየሄዳችሁ ነው ይኸው ጫፍ ላይ ደረስን አሁን እሺ እሱ ወዴት ለመሄድ እዚሁ ነን አጅማን ወላሂ ወላ ፍሪካውን እንገናኛለን የት ነህ አንተ አሁን እኔ ሰፈር ነኝ ባክህ ወደ አሁን ሐምዛ የጂኒዎች መድኃኒት ቤት ጋር ነን እዛ ተቀምጧ የኔ ስቱዲዮ ሰውዬው የት አለ አልወርቃ ጫፍ ላይ ወደ መነጽሩ ቤት ጋር ጫፍ ላይ አስፋልቱ ጫፍ ላይ ነው መነጽሩ ጋር ኦኬ በዋናው በኩል ዋላ ይኸው ሰላም አዛ ቤት በኩል ኦኬ ጫፍ ላይ ነው ወደ ገባ አስፋልቱ ጫፍ ላይ ጀስት ራይት እንዲገባ እንዳልክ የሆነ ጁንዴት አለ ኦኬ በቃ ስመጣ ደውል ወደዚህ ሰፈር ስመጣ ደውል አንድ ሰዓት በኋላ ነው ያለው እንቀዳና አልሆነም አሁን ቆይ ደውል ስትመጣ እዚህ ሰፈር ሐምዛ ጋር ነው የምትቆዩት ሐምዛ ጋር አይደለም ብቻ እዚህ ሰፈር ነኝ እኔ አሁን ደውል አንተ ስትመጣ ወደዚህ አይደለም ህይወትን መቀጠል ይሻላል ቦስ እንካ ስልኬን
يا سلام የታምን ብር ላክስትል ነው የታምን ብር የለኝም ከየት አመጣለሁ የታምን 500 ብር ላክ السلام عليكم دين هلا أمان የት ነው የሚሄድ ጋይስ? ምንድነው አንቺ ቴስ ምንድነው? ذلك عيسى ابن مريم راس برد نوضة السلام عليكم دينا اهلا وسهلا لنا سلام ነው አማን ነው ሰላም ናችሁ ነው ሰየ ወረባባ ናዚ ትልቅ ሰው ነው የመጣው ጎበዝ ሰላም ነው አማን ነው ጆሴ ቦስ የግ ነው አማን ነው ሰያ ፑቲክ መተናል ና ሰያ የተንከባከበና እንዴ ናንጂ የተራለ ኡስታዝ የነ ጫልቱ ቀሚስ የነ ማሚቴ እናስካለች የነ ሜሮን የነ ሃኒ የነ ጃኒ እስቲ የበርበሬዎቹ የስልጤ የወሎ የራያ ናዝ ሻርፖች ቀሚሶች ፎጣዎች እንደና አይነን ተሻለ የተለያዩ ቀሚሶች አሉት ይሄ የሁሉም ቤተሰብ ይሄ አላባ ነው አራሻውሲ ራያ ራዩማ መጀመጣ ቆይ ወደ 2 ወር 15 ቀን ሆነ አስካለች የታለሽ ይኸው ያንቺ ባንቺ ሳይዝ አስተዋውቅ ወደ እንደነ ምን ልጋብዛቸው ቡና ነው ወላሂ አረ ቡና ግዴታ እንዴ ላንተኛ ነው እንዴ ቡና ተስተቆር ባይመታችን አይፈቅድም ነገር ብዙ ስላለብኝ ቡና ነው እኮ አልተኛው ግዴታ ጠዋት እንመጣለን ጠዋት ተጋብዘናል ጠዋት አይደለም እኔ ጠዋተኛው እስከ ሰዓት ነኝ ሰላም አለይኩም አሁን ቡና ከተጠራ አንተኛ ማቤቢ አሁን ከተኛና እንደ እንደምትጠጣው ቡና እንዴ ቁጭ አርጎ ላይ ሳድረን ነው እንዴ ይግም አይደላቦ እንዴ ይሄው ባይነቱ አሏቸው አቦ ኤው የኛ ቦስ ነው ሁለተኛ ማን ይዘልቃል ብላችሁ ነው የባድ ወልድ ይላል ምካትሎድ ኡስታዝ ሁሴን ጋር ናቸው የሰያ ቤተሰቦች እንደናቸው እንደዚህ እናርጉ እንዴ ፍየል እንኳን እጄ ታለል ጉድ አንዴ 25 ደቂቃ የቀረው እዛ የቅድሙ ጋር ይዘጋ ምንድነው ወላሂ የትኛው ቅድም ያልከው ይሄ መርጫ ምንድነው የምትመርጡት አላችሁ እንዴ ዘይሮ በቃ እንወጣው እንዴ 12 ሰዓት ጎተዋሽ እኮ ነው እቃዎች ላይ እየገዛዛ ዛሬ ለምታድረው ነው ግን ምን ጋዛው አለ ሞላ ሆነ 25 ደቂቃ ነው የቀረው አይዋ እሺ እዚህ ትቆያለህ አንተ እኔ ቆየሩ ስታስቲኝ እዚህ ሆነ በቃ እንደዛ ከሆነ ገዛስተን እንምጣ አይ ገዛታችሁ በዙ አሰላሙ አለይኩም የሰያ ቤተሰቦች እንመጣለን ያዘዛችሁ ጠብቁን በዙ ትመላሱ ነው ዲክ
25 ደቂቃ አንተ ሰዓቱ እንዴት ነው የሚሮጠው? ወላሂ بدي انا 25 دقيقة. السلام. كمان سلام. እርግጠኛ ነህ? ፎቶ ሐራም ነው ግን ሃይማኖታችን አይፈቅድም። እሺ ካልክ ችግር የለም። አይ የት አለ? ወዴት ነው የሚዞረው ፎቶ? ወደዛ አይዞርም እንዴ? እሺ ከት እሺ 1 2 ቆማ ማስቀዋ ታታኝኮ እሺ ኩሱ አጭር ነው አያችሁት? ኢንሻአላህ ትረዝማለህ አንድ ቀን። እዚህ ምንድን ነው ያለው? ቡና ምናምን ቡና አለ። ቡና አልፈልግም። ተው ቡና እንዴ ቆይ አያነው ይሰራል በላንት በጣም السلام عليكم وعليكم Ya ሀገሬ ነው ጋይስ ሀገሬ ነው ያች መንበላ ያገሬ አይመችም እውነት አያችሁት ሀገሬ እንደዚህ በጣም ነው የሚያምረው አያችሁት ከበርበሬዎቹ ጋር ያለ ነው ያለ በፎቶ ፕሮግራም ላይ ናችሁ በርበሬዎቹ ነው ሰዓት ወላሂ አሁን ሳይል ዘጋ ነው ወላሂ ሞል እየሄደ ነው ወላሂ ወይ አንዴ ተሰብሰቡና አንድ ላይ ነው አንድ ፎቶ ቶሎ ሰብሰብ በሉ አንድ ፎቶ ቶሎ ሰብሰብ ቶሎ በል ሸቀል ምጥብሽ አድናቂዎቹ ያስፈረሙት ካላባ ይላል በርበሬ ሀገሬ ሬስቶራንት ነው ያታችሁ ሀገሬ ሬስቶራንት العين هي لسنايا ችግሬ ነው ወይ አባት ኖ ያ ሀገሬ አይመችም ታውቃላ ወላሂ በልተናል ራት በላን እንጀራ አልበላም ብሎኝ ነው በማታ አልፈልግም አለ በማታ ችግር የለም ወላሂ ትኩስ ነገር ደግሞ እንተኛ ነው ሃይማኖታችንም አይፈቅድ በማታ ትኩስ ነገር ገብቷል ቻው ፈትዋሽ ከባድ ነው የቦስ ፈትዋ ይከብዳል ሰላም 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 ተበርቼ ሰላም ተበርቼ ሰላም ተበርቼ ሰላም እንዴት ነው የሚበርደው በኋላ ሰላም 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 ተበርቼ ሰላም ይብል ተባለ ባይጨው ስኔ ባላስርስ ተበርቼ ሰላም ማለት ሰላም አደራችሁ ወይ ማለት ነው። እሺ በቡርኪና ፋሶኛ ሲተረጎም ይሄ ሁሉ ከተማ ነው ያ አላህ ይገርማል። አይዞኝ يا سلام ألا إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى
فإنما يقول له كن فيكون الله وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم يا سلام እንዴት ነው ይበርደው والله በርዷል ጃኬት ደርባለህ በጣም ይበርዳል 3 ጃኬት ልበስ አንድ 3 ምን እንደሆነ አይው ደርበይ አረስከል መስከንድ ነው ሲገል يا سلام يا سلام يا سلام تبرچ سلام ذلك ካስትሪፕስን ፎሎ አድርጉ ያላረጋችሁ ትኬት ትዘዙን ፎሎ አድርጉትስ እሺ ፖስት ያደረግነው ቪዲዮ ሪፖስት አድርጉት ይሄ ሁላ ከተማ ነው ይሄ ሁሉ ከተማ ነው ከተማ አዎ ከተማ የት ከተማ የቦስ አላይን ከተማ the greenest city of Emirates ነው የተባለችው እኮ አላይን በጣም ትክክል አረንጓዴዋ ከተማ ቆንጆዋ ከተማ ሰላም የሆነች ከተማ አላይን በጣም አልአይን ነው ስሟ ራሱ አይን ነው አይናችን ብሎ ነው ሲያል አይኔ ያው እንደገና ዛሬ መርፌ ተወጋት ከወለ አልፈታለኝ ወላሂ ላዝ ኢንሻአላህ የመጨረሻው ነው ዛሬ እዚህ ጋር ደጋግሞ ወጋኝ አይኔ ሰር ወላሂ መቼ ነው ይሻለኝ ያ ረብ ያ አላህ ቂያማ ደረሰ እኮ እሱ አንድ ነገር በለን እንጂ አንድ ነገር ያው አልኩኝ ሌላ ምን ልበል እዘዝኛ ብሽርላችኋለሁ ቢስሚላሂ الرحمن الرحيم ስልክ አታብዛ ስልክ አላበዛም ኢንሻአላህ ሁለት ስልክ ብቻ ነው ይዤ የምሄደው ሽክራን እንደሚያመሰግናለሁ ስልክ አብዛ ጥራድ ነው ልክ ነው ሌላስ ምን ያንተ አካውንት ነው እንዴ የቦስ አካውንት ነው የሱ ፎሎ አድርጉት ተቀማላችሁ ኡምራ ማድረግ የሚፈልግ ሰው ካለ ከዱባይ እንዲሁም ከዱባይ ወደ ኢትዮጵያ አየር ትኬት የሚፈልግ ሰው ካለ አናግሩት እሺ በተመጣጣኝ ዋጋ ያገለግላችኋል ያና አውራቸው ፎሎ አድርጉት ቆይ አሁን አይቻልም አውራ አስበላይ ነው ደከመኝ ያውላንክ አንተ ከነ ፎቶ ነው ያው ላይ ተነሳ ነው ፎቶ ያ ሰላም ተበርቺ ሰላም ያ ሰላም እንዳንጋጫው ታስ ስለሚሄድ እንዳልሞታ ይኸውልህ ዋርኒንግ አላለም መኪና ውስጥ ነስማ ኮፕሊንክ ነው እንደ 30 አስገብት ልጆች እንዳይዘጋ ቶሎ በሉ ኮፕሊንክ አድርጉት አንዴ ታቡን ደግሞ 68 አድርስ ተወራበ ሁላችሁም ኮፕሊንክ አድርጉ ዋርኒንግ አሁን ሪስትሪክት አስተግፊሩላህ العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ኮፕሊንግ ኡመተቀሽቲ ኡመተ ፍቅሪ ውዶቼ ማሮቼ ፍቅሮቼ ኮፕሊንግ ያደርጋችሁ ሲንጃላዳ ባየ ሲንጃላዳ አኒ ሲንጃላዳ አኒሌ ሲንጃላዳ ጅራ ሲንጃላዳ አይዋ ጅርቱ ሲንጃላዳ ኡመተቀሽቲ ሲንጃላዳ አቡይ መኪና ግጨው አይኛን ግጨው በቃ አይኛን ግጨው በቃ ከዛ እንደታሰርና እንዳልሄድ ብዙ ሰው እንዳልሄድ እያሉ ስለሆነ ሊቶር ነው እና እሺ ምን ሰራለሁ ኮፕሊንግ ያደርጋችሁ ውዶቼ
ኮፕሊንግ አውሪ ስልክ ተጠፍቷል አዎ ታፕ ኮፕሊንግ لا اله الا الله ፎቶአችን አያምርም ማሻአላህ ሀቢቢ ተበርቼ ሰላም አይጥ ሞቷል እንዴ አስተግፍሩላህ ይላል what happened ቤቱ በጣም ነው የሚሸተው ተበርቼ ሰላም ذلك عيسى ابن مريم ها ምን አለ መቀስ ምን ማረጋው ኧረ ወይ እንዲያጨናክ ማለት ነው ቤት ይኖራል قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني عيني وجعلني مباركا السلام عليكم እንዴት ነው ወይ አባት አማን ነው ለነክ አለ 0505 45 82 43 ኦኬ እሺ what ለመጨረሻ ጊዜ ላይ ብልግባ መሰለኝ ቆይ ቤት ገባ ወላ ለመጨረሻ ጊዜ ላይ ብልግባ ዋርኒንግ እንዳይልክ ወላሂ ዋርኒንግ አለከነ ኮፕሊንግ አድርጉ ውዶቼ ኮፕሊንግ አድርጉ ቤት እስክንደርስ ስንት ደቂቃ ይቀራል ቤት ለመድረስ 5 ደቂቃ 3 ደቂቃ هاي لآخر مرة أدخل البث مباشرة البان والبنون زينة الحياة الدنيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا بردو المال بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا قتل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور እሺ ጀማሉ ጥያቄ ምንድነው? ሄሎ ጀማሉ
አቤት ማሩድ አለም ይሰማል። የሚረብሽ ድምፁን አቋርጠውና ወደ ጥያቄ ግባ። እሺ ጥያቄ ያለ ስትል ነበር በውስጥ ጥያቄ ምንድነው? ጋይስ ኮፒ ሊንክ አድርጉ እንጂ አዎ ጥያቄ አንድ የሆነ ጥያቄ ነበር። እሺ ስራን አቋርጠው። የሚረብሽ ድምፅ አለ ካተገበ ዳይ ወደ ጥያቄ ግባ። ሽኑ ሰዋለ ኮፒ ሊንክ አድርጉ። ኮፒ ሊንክ ውዶች። እሺ ጥያቄ እኔም ተጠይቄ ነው። እሺ ወደ ጥያቄ ግባ። ሄሎ ወንድሜ ፈጠን በል። ይሰማል? ይሰማል። ጥያቄ ምንድነው? ጥያቄው የተጠየቁት አዲስ ጆባ የሚባል ሃይማኖት ነውና እሺ እና ቁርአን ላይ እነሱ የሚያስቡት ያው ጀነት ምድር ላይ ነው ብሎ ነው የሚያስቡት እና አይ ጥያቄውማ ጀነት ምድር ላይ እንዳልሆነ እንድታስረዳኝ ነው። ጀነት በሰማይ ላይ ነች። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ተናግረዋል። ከበላዮች 7 ሰማያቶች አሉ። ከ7 ሰማይ በኋላ ውሃ አለ። ከውሃ በኋላ ኩርሲ አለ። ከኩርሲ በኋላ ጀነት አለች። ከጀነት በላይ አርሽ አለ። ወላሁ ፈውቀል አርሽ ወዕልሙሁ ፊ ኩሊ መካን ወላ የኽፋ ዐለይሂ ሸይኡን ሚን አምሪኩም። አምላክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ደግሞ ከአርሽ በላይ ነው እርሱ። ስለዚህ ጀነት ያለችው በኩርሲና በአርሽ መካከል ነው። ከ7 ሰማያቶች ሁሉ በላይ ነች እርሷ። እሺ እኮ አይ ምንድነው? አይ እሱ ምን እንዳለኝ ታውቃለህ? የሆነ ማስረጃ አቅርቦልኝ ነበር። እሺ ምን አለ? ምን አለ? ኔትወርክ አይሰራለት መሰለኝ። እንዴት ይባረዳል? በጣም እንቅስቃሴ ወርዷል መሰለኝ። ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ ከታች ኡስታዝ ሰልማንን ፎሎ አድርጉት። እሺ የተሰጠው ቻሌንጅ አለ እና ፎሎ አድርጉኝ እያለ ነበር። ፎሎ አድርጉ። ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ ሁሉ ፎሎ አድርጉት። ባረከላሁ ፊኩም። እሺ ልጆች ያ ሰላም አሁን ይሰማል? ይሰማል። ሱረቱል አንቢያ ላይ ቁጥር 105 ላይ እሺ ያው አንዴ ከወጣው ስለሚወጣብኝ ገብታ አሳየኝና አንብበው አንዴ። ንጽጽር አንብብለት እስኪ አንዴ። ንጽጽር ከላይ አንብብለት አንዋር። ذلك عيسى ابن مريم حول الله أكبر
ያ ሰላም የሰላም እንዴት ይባላል? ተበርቼ ሰላም ንጽጽር አለ አንብብለት አንድ ጊዜ ከላይ አንወር አለ አንወር ሰላም ተበርቼ ሰላም እስኪ ኮሜንት ላይ አንድ ሰው ወይ ይለጥፍለት ወይ ረመዳን አንብብለት። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ምዕራፍና ቁጥሩን ንገረው። ማነህ ጀማሉ ላላ ሱረቱል አንቢያ ቁጥር 105 ሱረቱል አንቢያ ቁጥር 105 ነው አንብብለት። አዎ አለ ኔትወርክ ከኔ ነው የሚዘገየው ወይስ ከነሱ ነው? ጀማ ከነሱ ነው። ቁጥር 105 ቁጥር 105 ሱረቱል አንቢያ አንብብለት። እሺ ሱረቱል አንቢያ ጋይስ 105 ለቀደ ከተበና ምድንም መልካሞቹ ባሮቼ ይወርሷታል ማለትን ከመጽሐፉ ተጠብቀው ሰሌዳ በኋላ በመጽሐፎቹ በርግጥ ጽፈናል ይላል። እዚህ ጋር ምንድነው ያልገባህ ጀማሉ ላላ? ካህን አንሳና ተናገር። በቃ ነው እሱ ጋር ሁላችሁ ሉጣ ነው እሱ ጋር ነው። ጀማሉ ላላ እዚህ ጋር ስለ ጀነት የሚያወራ ነገር የለውም። ይሰማል? ጠይቁት ማለት ጥያቄ ያው ተውራትና ኢንጂል ላይ ለሙሳ በወረደው መጽሐፍ ላይ ምድርንም መልካሞቹ ባርቼ ለዘላለም ፈጠን በል ወንድም 10 ደቂቃ ሆነ ከገባ ጥያቄህን አስቀምጥና እንሰማለን። ምድን የሚለውን ምድር አድርጎ አይ አንዴ ላስረዳህ ቆይ እኮ አይደለም ተውራትና ኢንጂል ላይ ምድር አይደለም የሚለው ነው ማለት ነው። ወንድ ስለ ጀነት አይደለም እያወራ ያለው አንቀጽ እያወራ ስለ ጀነት አይደለም። እሺ ሰማል ጅላሉ ጀባሉ ለዓለም ነው የሚለው يلا ሌላ ጥያቄ ያለው ሰው ወርዳ إذا في مسيحي محترم يريد أن يدخل معنا ويتناقش معنا في العقائد المسيحية فالمجال مفتوح لكم بعد لكن باحترام وعدم التطاول على الإسلام وعلى الله وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. كيف أشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أتشين حسو وبركاته እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? يا سلام يا سلام የምር ናፍቀህን ነበርኩ። ያው ጀማው እንዳለ በቃ እንኳን በሰላም መጣልን። እንኳን በሰላም ቆያችሁ። ዛሬ ልግባ ብዬ ነው። ትላንት ወደ ኢትዮጵያ ልሄድ ኤርፖርት፣ እዚህ የዱባይ ኤርፖርት፣ ከዚያ ነው የተመለስኩት። ያልጨረስኩት ነገር ነበረ። ያን ሰዓት ጨርስ ማለፍ አይቻልም ተብዬ ተመለስኩ ዛሬ እና ነገ እሄዳለሁ ኢንሻአላህ።
አሁን ገባ ኢትዮጵያ ኔትወርክ ያን ያክል ወደ ዱባይ ነው ወይስ ወደ ኢትዮጵያ? ወደ ኢትዮጵያ ገና አልመጣህም እንዴ? ማታ ትናንት ተመለስኩኝ ከኤርፖርት ከዚህ ከዱባይ ኤርፖርት ያልጨረስኩት ነገር ነበር። ያ አላህ እነዚህ ጀማዎች አየር ይዟል ማለት ነው። ግን እዚህም ከመጣ በኋላ ትሪቀንም አይደል? ከዛ አየሩን እንለቀዋለን። አብሽር ኢትዮጵያ ኔትወርክ ያን ያክል አይመስለኝም። ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ለመግባት ሞክሬ ደካማ ብዙ አያስጠቀምም። ጀመር አድርጎ ሲያቋርጥና ደግሞ በትምህርት መካከል ኔትወርክ የሚያቋርጥ ከሆነ እኔ ደስ አይለኝም። ለዚያ ነው ኢንሻአላህ አብሽር ኔትወርካችንም ይሰራል ኢንሻአላህ አብሽር። በቃ እሺ ወደ ትምህርቱ እንመለስ። ስለናፈክ ነው ሰላም ነው ሊበል ብዬ ነው ኢንሻአላህ። ጀዛከላሁ ኸይር ወበረከላሁ ፊኩም። ከኖትላ ኡስታዝ እንዴት ናችሁ ኡስታዞች? ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አህለን ደህና ነህ ኡስታዝ? ደህና ነኝ ወላሂ አልሐምዱሊላህ። አላህ ይጠብቅህ ያ ረቢ ኢንሻአላህ። በውስጥ ሁሉ የመጡ ምን ሆኖ ነው ምናምን ነገር ሲሉ ነበርና እንኳን በሰላም ተመለስክልን። ጀዛኩሙላህ ኸይረል ጀዛ። እኔ የምለው ኡስታዝ እንትን ማለት መነጽር ብትጠቀም የተሻለ ነው። ብዙ ጊዜ ኢንፌክሽንም ምንም እንትን ያማልና ሰርጀሪው እሱን ነገር ብታደርግ ቢያንስ ይሄ ምንድነው ብሉ ላይት ከተር ነው ባላል እሱን እንትን መቋቋም የሚችል ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ሰሚዕና ወአጣዕና ያ ከረማኩሙላህ ጀዛኩሙላህ ኡስታዝ አላህ ይጠብቅህ። ያላ ወደ ደርሳችን ማሻአላህ ቃል በተግባር አላህ ይጠብቅህ ያ ረቢ አላህ ያክብር። እሺ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። እንደ ኢብሮ ተበርቼ ሰላም ኢብሮ ኢብራሂም የለም። የኢትዮጵያ ኔትወርክ ደካማ ነው መሰል አይደለ ኢብሮ? እሺ አይሰማችሁም አይደለ? ከኔ መሰለኝ ግን አይሰማም። ሰላም አለይኩም ሰላም አለ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ሀይሽ ቦስ ኮፍያ በጣም ነው ወላሂ ረስም ይላል። እንዴ በጣም ይመቻል ኮፍያ። ስለ ብድር ልጠይቅህ። ስለ የትኛው ብድር? የማይክሮፎን አምጣ እስኪ እንቅራበት። قال إني عبد الله آتاني الكتاب እንበል ትንሽ የመጨረሻ ነገር ኡስታዝ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። አልጋ ልብስ ምን ከለር ነው የሚመች? ምን ላንጥፍልህ? ጥያቄ ጠይቅ ነበር ስለ ብድር ተበድሬ ነበርና ሐራም ነው። እሺ ይሄ ብድር አትበደር ጥሩ አይደለም። ከ9 ዓመት በፊት ማለት ነው ሳውዲ እያለሁኝ ከጓደኛዬ ላይ 3000 ድርሃም ተበድሬ ነበረ። እውነት ነው። ሪያል ማለት ነው፣ ሳውዲ ሪያል እውነት ነው። እሺ ከዛ ከ9 ዓመት በፊት ማለት ነው። እሺ ባይ ከዛ አሁን ልመልስላት ፈልጌ እሷ የምትለኝ አሁን ባለው ምንዛሬ ኖርማል የሰጠው 3000 ሪያል ስለሆነ 3000 መልሺ ነው የምትለኝ። እኔ ደግሞ መጀመሪያ ስታበድሪኝ ባለው ምንዛሬ ልመልስልሽ፣ እሷ ደግሞ አይደለም አሁኑ አምጪ የሰጠው 3000 ስለሆነ 3000 ነው ያለችኝና ክርክር ተፈጥሮ እንትን ልበልክ ብዬ ነው ጠይቅ ብዬ ነው። ሐቀኛ ናት ማለት ነው ልጅቷ አይደለ? ማለት መመልስላት የሰጠችኝ 3000 ድርሃም ነው መመለስ ያለብኝ ወይስ ምንዛሬው በኢትዮጵያ አድርጌ በድሮ መመለስ ያለብኝ? አሁን ባለው 3000 ሪያል ለብድራሽ ከሆነ 3000 ሪያል ነው የምትመልሽላት ዛሬ ራሱኑ ማለት ነው። እንዳስኪ استاكد
ብሩ ሪያሉን በሪያሉ ነው መልስላት ማለት ነው አይደል ኡስታዝ? عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا እንዴ ቦስ ሰላም ቀረኩ። እሺ ሰላም ነው፣ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ ጥያቄ ጠይቅ። እሺ ጥያቄ ምንድን ነው? ጥያቄ ምንድን ነው? ጥያቄ ኦኬ እንትን በእናንተ በኩል ያለውን አስተምሮት ለማወቅ ነውና አሁን ለምሳሌ አዳምና ሔዋን ከተፈጠሩ በኋላ ምድር ላይ ተሰርቶ ወደ ገነት ገቡና የሆነ ስህተት አጥፍቶ ከገነት ወጡ አይደለ? እንትኑ ትምህርቱ በእናንተም ተመሳሳይ ነው ከኛ ጋር እዚህ ጋር በእናንተ እንዴት ነው? እስኪ ከኛ ጋር እንደዛ ነው ያለው ነገር። ከእናንተ ጋር እንደ ክርስትና እንዴት ነው? አዳምና ሔዋን ለምንድን ነው አዳምና ሔዋን ይሄ ጥንተ አብሶ ምናምን የሚባለው እንትኑ ለመጠየቅ ነው ምናምን የሚለው እሱን ኮንሴፕት ለማምጣት ፈልጌ ነውና እኛ የምንለው እነሱ በሰሩት ኃጢአት ከገነት ተባረን ወጣንና ከዛ ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ ገነት ዝግ ነበረች በእኛ አስተምሮት። የሁሉም ከሱ በታች ያሉትን እንድንድን ክርስቶስ መምጣት እንድንድን ማለት ያው ገነት ተቆልፋ ተዘግታ ስለነበረች ከዛ ሰዓት ጀምሮ ክርስቶስ መጥቶ አዳነን እንላለን። እናንተ በእናንተ አስተምሮት ደግሞ የእንትን ምድር ጥንተ አብሶ ምናምን የለውም ነው የሚለው አይደል? ወይም ደግሞ ኃጢአት አይተላለፍም ምናምን አይደል? ኦኬ አሁን ያጠፉት መቼም ከገነት መውጣት ቅጣት ነው አንድ፣ ወይም ደግሞ የሆነ ቅጣት ወይም ደግሞ ብቻ ቅጣት ነው ከገነት መውጣት ማለት ነው አይደል? ያጠፉት እንግዲህ በእናንተ አስተሳሰብ አዳምና ሔዋን ከሆነው አዳምና ሔዋን ከተባረሩ በኋላ ልጆቻቸው ለምን ወደ ገነት ተመልሰው ለምን አልቀጠሉም ነበር? ችግር ከሌለው ማለት ነው። የክርስቶስ መምጣትና መዳን የሚለው ኮንሴፕቱ የመጣው ክሊር ነው ወይስ እንዴት? እዛ የነበሩት አዳምና ሔዋን ናቸው፣ እኛ አልነበርንም። እዛ የነበሩት አዳምና ሔዋን ናቸው፣ እኛ እዛ አልነበርንም እኮ። እነሱ መጀመሪያ ለምን አልተመለስንም ነው እኮ እኛ ጥፋት ስለተዋረድን ስጋችን ለዛ አግባብ ስለማይሰጥ ነው ያልተመለስነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም እዛ አልነበርክም ሲጀመር። አምላክ አላህ የሚቀጣው ማንን ነው ከተባለ ኃጢአት ያደረጉ ሰዎችን ነው። ኃጢአት ያላደረጉ ሰዎችን ወላጆቻቸው ኃጢአት አድርገዋልና ኃጢአት በልጆቻቸው ላይ ይተላለፋል ብሎ እግዚአብሔር ይህንን ሕግ ለእናንተ ይሄ እምነታችሁ መሰረት ሆኖ መገኘቱ ትልቅ ስህተት ነው። አምላክ ሰዎችን እንደ ኃጢአተኛ የሚቆጥራቸው የከለከለውን ትእዛዝ ሲተላለፉ ጊዜ ብቻ ነው እንደ እስልምና። አየህ፣ እኛ ደግሞ የዛኔ አልነበርንም፣ አልተፈጠርንም። ስለዚህ ተፈጥረን ኃጢአትን ከልክሎና አምላክ የዛኔ ብንተላለፍ እንደ ኃጢአተኛ እንቆጠራለን። አዳምና ሔዋንን ፈጠራቸው፣ ከለከላቸው። ኃጢአት ማለት ትርጉሙን ታውቃለህ? እስኪ ንገረኝ። ካላወቅህ እኔ እነግርሃለሁ፣ ችግር የለውም። የኃጢአት ትርጓሜ ምንድን ነው እንደ ክርስትና? ኃጢአት ማለት የእግዚአብሔርን ትእዛዝ አለመፈጸም። በጣም ጥሩ። ኃጢአተኛ ማለት ከትእዛዝ ውጭ ኃጢአተኛ ማለት ከትእዛዙ ውጭ የፈጸመ ሰው። በጣም ጥሩ። አየህ አይደለ? ይሄን ለማለት ደግሞ አንድ ኃጢአተኛ መኖር አለበት፣ ግለሰብ መኖር አለበት። ሁለተኛ የተከለከለው ደግሞ ክልከላ ነገር መኖር አለበት። ይህ ደግሞ ማንን ነው የሚመለከተው ብለን ስናይ አዳምና ሔዋንን ነው። እነሱ ግለሰቦች አሉ፣ የተከለከሉት ነገር አለ። ይችን የዛፍ ፍሬ እንዳትበሉ ተብለው ተከልክለዋል። ያንን መተላለፋቸው ኃጢአተኛ ያሰኛቸዋል። እኛ እስከተባለ የዛኔ ገና አልተፈጠርንም። አየህ አይደለም?
ነገር ግን የአዳምና ሔዋን ልጆች ናቸው በማለት ገና ያልተፈጠሩ አካሎችን እንደ ኃጢአተኛ መቁጠር ይሄ ኢፍትሃዊነት ነው። ገብቶሃል አይደል? አምላክ አላህ በቁርአን ላይ ሲናገር ወላ ተዚሩ ዋዚረቱን ወዝራ ኡኽራ ይላል። ማንም ነፍስ የሌላን ነፍስ ኃጢአት አትሸከምም ብሎ ይናገራል። ኢነ አሕሰንቱም አሕሰንቱም ሊአንፉሲኩም ወኢን አስአቱም ፈለሃ ይላል። መጥፎን ስራ ብትሰሩ ያ መጥፎ ስራ በእናንተ ላይ ብቻ ነው። ክፉን ስራ ብትሰሩ ማነው መልካምን ብትሰሩ ደግሞ ያ መልካም ለእናንተ ነው እያለ አላህ ይናገራል። በሌላ ቦታ ላይ አምላክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወአን ለይሰ ሊልኢንሳኒ ኢላ ማ ሰዓ ይላል። ለሰው ልጅ ከሰራው ውጭ ሌላ የለለትም እያለ ይናገራል። መን ዐሚለ ሷሊሐን ፈሊነፍሲሂ ወመን አሳአ ፈዐለይሃ ይላል። መልካምን ስራ የሰራ ያ ለራሱ ብቻ ነው፣ ክፉን ስራ የሰራ ደግሞ በራሱ ላይ ይወርድበታል እያለ ይናገራል። አየህ። ስለዚህ አምላክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የመጀመሪያ አባትና እናቶቻቸው አዳምና ሔዋን የኔን ትእዛዝ ተላልፈዋልና እናንተም ራሱ ከእነርሱ ልጆች ናቸውና የመጣችሁት እንደ ኃጢአተኛ ቆጥራቸዋለሁ አላለም። ሁሉም ሰው ሲወለድ ንጹህ ነው። ኃጢአትን ሲያደርግ ጊዜ ኃጢአት ማለት አምላክ በነቢያት በኩል ትእዛዛትን አውርዶ ያን ትእዛዝ የተላለፈ ነው እንደ ኃጢአተኛ የሚቆጠረው። ያየህ፣ ያን ለማድረግ ራሱ ብዙ መስፈርቶች አሉት። ለአቅመ አዳም ልጁ መድረስ አለበት፣ ለአቅመ ሔዋን መድረስ አለባቸው። ንጹህ አይምሮ የሆነ መሆን አለበት፣ እብድ መሆን የለበትም። እብድ ከሆነ እንደ ኃጢአተኛ አይቆጠርም ኃጢአትን ቢያደርግም። አያ ለአቅመ ሔዋን ያልደረሱ ለአቅመ አዳም ያልደረሱ ህፃናት ልጆች ኃጢአትን ቢያደርጉ እንደ ኃጢአተኛ አይቆጠሩም። ምክንያቱም በዚያ ቅጽበት እነሱ የኃጢአትን ኃጢአትነት የጽድቅን ጽድቅነት አያውቁምና። ስለዚህ ይህ ነው በእስልምና ላይ ያለው ትልቅ ደስ የሚለው ነገር ምንድን ነው? አምላክ በወላጅህ ስም እንትን አንተን አይፈርድብህም። ወላጅህ ራሱ ይጠይቃል ራሱን ችሎ። አንተ ደግሞ የነቢያት ትምህርት አስተምሮ ደርሶ ለአቅመ አዳም ደርሰህ ንጹህ አይምሮ ኑሮ አልቀበልም አሻፈረኝ ካልክ ብቻ ነው እንደ ኃጢአተኛ የምትቆጠረው። ይህን ይመስላል። ኦኬ እሺ፣ ቴንክዩ። ግን እዚህ ጋር አዳምና ዮሐን ከገነት ወደ ምድር መባረራቸው ቅጣት ነው ቅጣት አይደለም? አንደኛ ነገር እሱን ጥያቄ ልጠይቅ። እንደ ቅጣት አይደለም የሚታየው? ምክንያቱም እኔ ቅጣት ነው ብዬ ነው የማስበው። አንደኛ ከገነት ወደ ምድር መምጣት እንደ ቅጣት ብዬ ነው የማስበው። ገነት ላይ መኖር ደግሞ ያው መታደል ነው። ሶ አሁን እነሱ እኔ እዚህ ጋር ሎጂካል ለመሆን ነው ሎጂካል ለመሆን እየሞከርኩ ነውና እነሱ ምድር ላይ ከመጡ በኋላ ሲወልዱ የአዳም ልጅና የሔዋን ልጅ ሰምሃው በእነሱ ምክንያት እዚህ ምድር ላይ መጥተዋል። አሁን ኮንሴፕቱን ዲቴል ብዙም ስለማላውቀው ነው የኃጢአት ውርስ የሚለው በእኛ በኩል ያለውን ማለት ዲቴል ስለማላውቀው፣ ግን እዚህ ጋር የሚታየኝ ምንድን ነው እነሱ ምድር ላይ መጥተዋል። ሰው ምድር ላይ መቀመጥ እኔ ኮንፈርት አይሰጥም። ሰው ከገነት ስለማይበልጥ ገነትን የሚያክል ነገር ስለሌለ ሰው አዳምና ሔዋን ልጅ ሲወልዱ እነዛ ልጆች ያ ኃጢአት ወይም ደግሞ እነሱ አዳምና ሔዋን የፈጸሙት ችግር ከሌለባቸው አላህ ወይም ደግሞ ፈጣሪ እነዛ ልጆች ወስዶ ገነት አስቀምጦ የእነሱን ዘርዛ ማስቀጠል ይችል ነበር። ከዛ ከነሱ ደግሞ ሲያጠፉ መልሶ በእነሱ ጥፋታቸው መልሶ ያባራቸው ነበር። ግን እዚህ ጋር ምንድነው የተፈጠረው? አንዴ አዳምና ሔዋን አባረራቸው። ከዛ መሬት ላይ ሰዎች ይኖራሉ። ግን መሬት ላይ የኖሩበት ምክንያት ደግሞ እንዲኖሩ ያደረጋቸው ምክንያት ማን ነው ሲባል እዚህ ጋር አዳምና ሔዋን ነው ማለት ነው። ይሄ ዳት ሚንስ የሆነ ሪሌሽን አለው። የእነሱ ኃጢአት ኮዝ አድርጎናል እኛ እዚህ እንድንኖር ማለት ነው። አላደረገ ምንም ከአዳምና ከሔዋን ጋር የሚያየ ቅጣት አይደለም የምትለው ኢብራሂም፣ ቅጣት ነው። አላህ በቁርአን ላይ ተናግሯል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከበላህ ትወጣለህ ወደ ምድር ትወርዳለህ ብሎ ቅጣት ነው እሱ። ቅጣት አይደለም ብለህ ነገራችሁ ካለ ተሳስተዋል። የፈጠረውም ለምድር ነው። ለምድር ሆኖ የሚሆነው ግን ሰበብ አለ። ሰበቡ ምንድነው? ትእዛዝን መተላለፉ ነው። ትእዛዝን መተላለፉ ከዚያ በኋላ ቅጣትን ያስከትላል። ገብታችኋልና ይህን ይመስላል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከልክሎታል። አንተ ወዘውጁከል ጀና ወኩላ ሚንሃ ረገደን ሐይሱ ሽእቱማ ወላ ተቅረባ ሃዚሂ ሸጀራ ፈተኩና ሚነ ዛሊሚን። እችን የዛፍ ፍሬ እንዳትቀርቡ ነፍሳቸውን ከበደሉ ትሆናላቸው አላቸው። ነፍስን መበደል ኃጢአት ነው አይደለም? ኃጢአት ነው። ለዚህ ቅጣቱ ምንድን ነው? መውጣት። ፈቁልና ያ አደሙ ኢነ ሃዛ ዐዱውን ለከ ወሊዘውጅከ ፈላ ዩኽሪጀነኩማ ሚነል ጀነቲ ፈተሽቃ። እችን የዛፍ ፍሬ እንድትበሉ እንዳያደርጋችሁ ከበላችሁ ትወጣላችሁና የዛኔም ትቸገራላችሁ ምድር ላይ አላቸው። ያ ነው። እሺ አሁን ይሄ ነው ወገናችን። እሺ አሁን አንተ እየጠየቅ ያለሁ ከእምነት ውጭ ሆነህ ነው።
እንደ ሎጂክ ብላ አነሳ። ሲጀመር እምነትና ሎጂክ እኛ እዚህ የመኖራችን ምክንያት ኮዙ የነሱ ኃጢአት አይደለም ወይ ነው ጥያቄ። እንደሱ ከሆነ ስለዚህ እንደሱ ብሎ የሚያስተምረውን እምነት ይመዘናል። ይዛል እኮ እሺ አንድ ያታዳምጥም እንዴ? በእነሱ ኃጢአት ነው እዚህ የመጣ ነው ብሎ የሚያምን እምነት ካለ ያ እምነት ይመዘናል። እንደሱ ነው የሚሆነው። እናንተ እንደዚያ ብላችሁ ነው የምታምኑት አይደለ? በአዳምና በሔዋን ኃጢአት ምክንያት ነው የመጣ ነው ብለህ ነው የምታምነው አይደለ? እንደሱ ብለህ ነው የምታምነው። ሻሃዳ አለ መሰለኝ ኡስታዝ ኡሙ ጋር ይቅርታ። እሺ ኡሙ ኢልሃም ካለሽ ምትሽናሽ። እሺ አንዴ እንመለስላለን። ተረጋጋ። ኡሙ ኢልሃም አለሽ? ሄሎ እሺ ካለሽ ሚቱን ማንሳት ትችያለሽ። እሺ ወአለይኩም ሰላም። ሰላም ነው። እሱ እንዴት ነህ? ዳኛ አልሐምዱሊላህ ሰላም ነው። አይ ይቅርታ እኔ በአላህ ያስገቡኝ ስራችሁ ላይ ጠይቃለሁና ያስገቡኛልና እስቲ ሻሃዳ ልብዬ ያስገቡኛል ብዬና ጥያቄ ነበረኝ። ጥያቄ ነው። እሺ አንዴ ወርደሽ ታባድርግሽ ምንም እንዳትሉ ኮሜንት ላይ እሺ። እና አንተ በአዳምና በሔዋን ኃጢአት ምክንያት ነው እዚህ ምድር ላይ የመጣ ነው ብለህ ነው የምታምነው አንተ አይደለ? ሄሎ እንደሱ ብሎ ያስተማረህ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሱ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሯል። በአዳምና በሔዋን ኃጢአት ምክንያት ነው ዛሬ ምድር ላይ የመጣችሁት ብሏል ክርስቶስ። አንተ የክርስቶስ ተከታይ እንደመሆነ አይ እኔ እሱ ላይ ይበል እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ኦብቪየስ ነው ከሆነ የምናየው ነገር ነው አይደል እንዴ? እነሱ መጡኝ ያዚሁ ቀረን። በቃ ሃይማኖት ላይ እንደሱ ሎጂክ አያስኬድም ሆነ ወገናችን። እምነት ካለ ካላስኬደሽ በአንተ በኩል ያለው መረጃ ምንድነው የምትነግረኝ? በእነሱ ምክንያት አይደለም የመጣነው ሰው በምንድን ነው እሺ የተገኘንበት? አዳምጥ ጀረለ ክርስቶስ አንዲት ቦታ ላይ እንደዚህ አላለም። የሚገርማችሁ ክርስቶስ አንድ ቦታ ላይ በአዳምና በሔዋን ኃጢአት ምክንያት ነው ምድር ላይ የመጣችሁት ብሎ አልተናገረም። ማን ነው እንደሱ ብሎ ያስተማራችሁ? ይሄን አስተምሮ ያስተማራችሁ አቤት ከየት እንዳመጣ ጠይቋቸው። የት እንዳመጣ ጠይቋቸው። አይደለም አዲስ ኪዳን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ አንዲት ቦታ ላይ ብሉይ ኪዳንም እንዲህ ብሎ ያስተማረ ነብይ የለም። ግን የክርስትና የእምነቱ መሰረት ነው። የሚገርም ናቸው። የክርስትና የእምነቱ መሰረት ሆኖ ሳለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግን ትምህርት የለም። እንደዚህ ብሎ ያስተማረ ነብይ የለም። ክርስቶስም አንዲት ቦታ ላይ እዚህ ምድር ላይ የመጣችሁት እናንተ ሰዎች የአዳም ልጆች በአዳምና በሔዋን ኃጢአት ምክንያት ነው አላላቸውም። ገብቶሃል? ከየት ነው ይሄን ያመጣችሁት? ማን ነው እንዲህ ብሎ ያስተማራችሁ? የክርስትና የእምነት መሰረት ይሄ ነው። ክርስትና እምነቱ ስህተት መሆኑን ከዚህ ነው የምትረዱት። የክርስትና የእምነት መሰረት ምንድን ነው? እዚህ ምድር ላይ የመጣ ነው እኛ ሰዎች በአዳምና በሔዋን ኃጢአት ምክንያት ነው። ስለዚህ እንዳለ በዚህ ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ለብሶ ሊያድነን መጣ ምናምን አይነት ይሄ ነው የእምነት መሰረት። ክርስቶስ እንዲህ ብሎ አስተምሯል ወይ? እኔ በአዳምና በሔዋን ኃጢአት ምክንያት ስለመጣችሁ ለዚያ ነው የመጣሁት ምናምን ብሎ አላለም። በፍፁም አላስተማረም። ስለዚህ ይሄ እምነት ስህተት ነው። በዚያ እምነት ላይ ያላችሁ ሰዎች ይሄ ስህተት ነው። አንዲት ቦታ ላይ ክርስቶስ እንዲህ ብሎ አላስተማረም። ይሄ ነው። አይ እሺ በአንተ በኩል ያለውስ ምንድነው ምክንያቶች? የመጣ እዚህ የተገኘንበት ምክንያት ምንድነው? እሺ መልካም። እሺ አዳም ከመጀመሪያው አምላክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲፈጥራን ይናገራል። የመጀመሪያ አዳምን አላህ ሲፈጥረው ከመፍጠሩ በፊት ምን አለ? وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون على أملاك الله አዳምን ከመፍጠሩ በፊት ለመላእክቶች እንዲህ አላቸው። وإذ قال ربك للملائكة محمد ሆይ እኔ ጌታ አምላክ አላህ ለመላእክቶችም እንዲህ ባልኩኝ ጊዜ አስታውሳለ ኢኒ ጃዒሉ ፊል አርድ ኸሊፋ እኔ በምድር ላይ ተተኪል ላደርግ ነው አለ አምላክ አላህ። ወደ ምድር ውረዱ ተባሉ። ይሄ ነው የሆነው። የሰይጣን ድርሻ በዚያ ላይ ምን ነበር ከተባለ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሰይጣን አማጺ አልነበረም። እንደሚታወቀው የአምላክን ትእዛዝ የሚጠብቅ ነበር። እንዲያምፁ አድርጎ በዚህ ምክንያት ሆናቸው ሰበብ ሆናቸው ከዚያ ሁላቸውም ወደ ምድር ውረዱ ተባሉ። አዳምም ሔዋንም ሰይጣንም ወረዱ። ጌታቸው ያለረ ከዚያ በኋላ እነርሱ ሁላቸው እንዲወርዱ ተደረጉ ማለት ነው።
ይሄን ይመስላል። እሺ ይሄ ነው ዳግም እንደገና የሚመለሱበትን ምክንያት አላህ ነገራቸው። ደግሞ አዳምና ሐዋን ምን አላቸው? አዳምና ሔዋንን ማለት ነው ከዚህ ከሰማይ ውረዱ አላቸው። ቁልና ቢጡ ሚንሃ ጀሚዓ በሉ ሁላችሁም ወደ ምድር ውረዱ አላቸው። ፈኢማ የእትየነኩም ሚኒ ሁደን ፈመን ተቢዐ ሁዳየ ፈላ ኸውፉን ዐለይሂም ወላ ሁም የሕዘኑን። ከእኔ የሆነ አንድ ቀኑ መንገድ በሚመጣላችሁ ጊዜ ያን ቀኑ መንገዴን የተከተለ ሰው ፍርሃትም ሆነ ሐዘን የለበትም። ወለዚነ ከፈሩ ወከዘቡ ቢአያቲና ኡላኢከ አስሓቡ ናር። ነገር ግን እነዚያ የማወርደውን ቀኑ መንገድ የካዱና ያስተባበሉ እነርሱ የእሳት ሰዎች ናቸው፣ በእሳትም ውስጥ ለዘላለም ዘውታሪዎች ናቸው አለ። ይሄን ኪዳኑን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለአዳምና ለሔዋን አሳወቃቸው። ከዚያ እነርሱም በቀኑ መንገድ ላይ ነበሩ አዳምና ሔዋን፣ እነርሱም ወደ ገነት ተመላሾች ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ንስሐ አድርገዋል፣ ንስሐቸውን አላህ ተቀብሏቸዋል። በቀኑ መንገድም ላይ መርጧቸዋል፣ ሂደዋል። አዳምንም የመጀመሪያው ነብይ አድርገው አምላክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መረጠው ማለት ነው። ይህን ይመስላል። እሺ ኦኬ እሺ ግን ክሊር አልሆነልኝም። እኔ መልሴ ማለት የኔ አጭር ቀጥተኛ መልስ ብትመልስልኝ ደስ ይለኛል። ለዚህኛው ማለት ነው ማለት ልክ አዳምና ሔዋን ሲወልዱ ልጆቻቸው ለምን ወደ ገነት አልተመለሱም? ልክ ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል ለመስጠት ይሄንን ለማብራራት ማለት ኤግዛምፕሉ በጣም ክሊር ለማድረግ የኔን ጥያቄ ልክ የሆነች እናት አሎ ምሳሌው ከመጽሐፍ ቅዱስ አድርግ ችግር የለውም። ሎጂካ ይሰራም ምሳሌ ይሄን ወይ ከመጽሐፍ ቅዱስ ወይንም ከቁርአን ደስ ካለ አድርግና አምጣ። ኦኬ እኔ ብዙም ከሁለቱም እንትን የለኝም። በቃ ካላወቅን ግን መልሱን የምታገኘው ወይ ከቁርአን ወይ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው። በክርስትና ላይ ያለውን እኔ ጥያቄ ነው እኮ እየጠየቅኩ ያሉት እንጂ ዲፌንድ እያደረኩ አይደለም። አንተ እኔ እየጠየቅኩ ያሉት ለምንድን ነው ያልተመለሱት የሚለውን አልመለስክልኝም እያልኩ። ምንድን ነው ያልተመለሱት የሚባለው? ገብተው የነበሩ ሰዎች ለምን አልተመለሱም የሚባለው ስለነዚያ ነው። ለምሳሌ አዳምና ሔዋን ለምን አልተመለሱም ብትል ትክክለኛ ጥያቄ። ምክንያቱም ነበሩበት። ለምን አልተመለሱም የሚባለው እንደ ሎጂክም የነበረበት ቦታ ላይ እንደገና ይሄ ሰው ለምን አልተመለሰም የሚባለው ያ ነው። ያልተፈጠረን አካል ለምን አልተመለሱም ሳይሆን የሚባለው እንዴት ነው ሊገቡ የሚችሉት ወደ ገነት ተብሎ ነው እኛን የሚጠየቀው። ገብቶሃል አይደለ? ለምን አልተመለሱም የሚባለው ከነበርክበት ቦታ ወጥተህ እንደገና ለምን አልተመለስክ የሚባለው ለእንዲህ አይነት አካል ነው። እኔ እናንተ እስከተባለ የአዳም ልጆች አልነበረም ሲጀመር እዛ እያልከው አልነበርንም። ስለኛ ምንድነው የሚባለው? እኛስ ወደ ገነት ልንገባ የምንችልበት መንገድ ምንድን ነው ተብሎ ነው የሚጠየቀው። ይሄን አምላክ በነቢያት በኩል ሁሉ በየዘመናቱ እያወረደ በእኔ ያመነ ሰው እንዲሁም ደግሞ እኔ በነቢያቶች ላይ ያወረድኩትን እምነት እስልምናን የተከተለ ሰው እርሱ ገነትን ይገባል እያለ ስለኛ ደግሞ ተናገረ። አዳምና ሔዋን እስከተባለ የሚመለሱበትን መንገድ ነግሯቸዋል እያልከው ነው። ያው የቁርአን አንቀጽ አወራህ ነገርኩ። በቁርአን ላይ ውረዱ ሲላቸው ገና ከእናንተ ቅኑ መንገድን የጠበቀ ወደ ገነት ይገባል ብሎ ነገራቸው። እነርሱ መመለሳቸው የማይቀር ነው። እነርሱ አዳምና ሔዋን ይገባሉ። ምክንያቱም እነርሱን አላህ መሰከረላቸው። ንስሐ ቃል ሰጣቸው። ከወረዱ በኋላ ንስሐ አደረጉ። ንስሐውን ተቀበላቸው። ጭራሽ አዳም የመጀመሪያው ነብይ አድርገው አምላክ አላህ መረጠው። ነብያቶች ደግሞ የገነት ናቸው። ቃል በቃል እሰጥሃለሁኝ ሐዲስ አዳም ጀነት ገቢ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አነብዩነ ፊል ጀና አሉ። ነብያቶች የገነት ናቸው አሉ። የመጀመሪያው ነብይ ማን ነው ሲባሉ አዳም ነው ብለው መለሱ። ስለዚህ አዳም የገነት መሆኑ ያው ተረጋግጦለታል። ይህን ይመስላል። እኛስ ለምን አልተመለስንም ሳይሆን የሚባለው እንዴት ነው ገነት የምንገባው ነው የሚባለው። ለምን አልተመለስንም የሚባለው ወጥቶ ለነበረ አካል ነው። እኛ አልወጣንም። የወጣው አዳም ነው። እርሱ ደግሞ ተመላሽ መሆኑን አላህ አረጋግጦለታል። ይህን ይመስላል። እሺ ሌላ ጥያቄ ያለው ሰው አለ? ከላይ ማን ነበር? ቢንት ሰይድ ወይንም ከላይ ማን ነው? ዋቤ አላችሁ? ሰላም አለይኩም። ቴንክ ለማንኛውም መልካም ቆይታ። ሰላም ነው። እሺ ነበረኝ። ጥያቄሽ ምንድን ነው? ስላስገባኝ አመሰግናለሁ። ሰዎች ጋር ከኩዌት ኡምራ ማድረግ ይቻላል? በሄድ አዎ ይቻላል። ኢንቦክስ አድርጊ።
ይሰማል። እሺ ዑምራ ማድረግ ከኩዌት ወደ መካ በመሄድ ይሰማል። ብዙ አይሰማሽም መልሱ። ካልተሰማሽ በቃ ማለት ነው መድከም ነው የሚሆነው። ይሰማሻል አይሰማሽ? ይሰማል። በቃ ካልተሰማ ነዝለዋ ታህት ሰዎች ጋር ከኩዌት እሺ ዋቤ ጥያቄ አለ? يلا ننزل تحت እሺ ልጆች እዚህ ያላችሁ ልጆች ንዝጥር የሚሰሩ ልጆችን አደራ ፎሎ አድርጓቸው። አቡከርን እነ ጀማል ሁላቸውንም የምታውቋቸው ልጆች ፎሎ አድርጉ፣ ተከታተሉ፣ ታብ አድርጉ፣ ሲገቡ ኮፒ ሊንክ አድርጉ ሲገቡ። እሺ መጀመሪያ ቶሎ ብላችሁ ታቡን 1 ሚሊዮን አስገቡት። ለብዙ ሰው ተደራሽ እንዲሆን ይሆናል። እናንተ ይህን ባደረጋችሁ ቁጥር ሌሎች መጥተው ዳዕዋ ባዳመጡ ቁጥር ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። ከምንዳው ከአጅሩ ተካፋይ ትሆናላችሁ። ስለዚህ ከፍ አድርጉ፣ እንትናቸውን ፎሎ አስደርጓቸው። ቪዲዮ እየሰራችሁ ለሁሉም ሙስሊም ይዳረስ ዘንድ ሌላውን ክርስቲያን ፎሎ አድርጎ ይጠቀም ዘንድ ከነርሱ ፎሎ አድርጓቸው፣ ታብ አድርጉላቸው፣ ኮፒ ሊንክ አድርጉላቸው። ይሄን ይመስላል። እሺ እኔ ትላንትና ልሄድ ነበር በነገራችን ላይ ከዚህ ከዱባይ ኤርፖርት ነው የተመለስኩት። የሆነ ያልጨረስኩት ነገር ነበር። እሱን ሳትጨርስ መሄድ አይቻልም ተባልኩኝ፣ ተመለስኩኝ። ዛሬ ጨርሻለሁ አልሐምዱሊላህ። ነገ ኢንሻአላህ እሄዳለሁ። አንኛውም ዳዕዋ በአንድ ሰው ብቻ የሚቆም አይደለም። ዳዕዋ እስከ የውመል ቂያማ ድረስ ይቀጥላል። አሉ ልጆች የሚሰሩ እነሱን ከፍ አድርጓቸው፣ ፎሎዋቸውን አበረታታቸው። እሺ ከፍ አድርጉ። ሲገቡ ታብ ማድረጋቸውን አታውቁ። እሱ ምናልባት አፈንና አንዳንድ ያንተንም ባለፈው የተናገርካቸው መጨረሻ የተናገርካቸው ቃላቶች ባለፈው እንደነገርኩ የመጨረሻ ማሰናበቻ አድርጎ የሚያስቡ አሉና ትንሽ ስለራስ ግልጽ ብታደርግልን። መቼም ወደዚህ አትቆይም አይደል? ወደ ዳዕወት ይመለሳል አይደል? ወደ ስራ እንደ ድሮ ማለት ነው። እሺ ኢንሻአላህ ታብ አድርጎ ሁላችሁም ሲገቡ። እሺ ባረከላሁ ፊኩም። ሰላም። ይሄ ኮፍያ የስልጤ ኮፍያ ይባላል። እሺ አሁን ዛሬ 600 ሰው አለ እና አቡከር ሲገቡ፣ ጀማል ሲገባ፣ ሌሎች ልጆች ሲገቡ ሁላችሁም ለምን አትገቡ? ታብ አድርጉ። ሰዎች ሲገቡ ኮፒ ሊንክ አድርጉ፣ ለሌሎች ተደራሽ እንዲሆን አድርጉ። ዳዕዋ ማለት ይሄ ነው። አንዱ ዳዕዋ ሲያደርግ ሌላው ደግሞ በታብ ያግዛል። ገብታችኋል አይደለ? ኮፒ ሊንክ በማድረግ ያግዛል። የሆነ ንቁ ትውልድ ሁኑ። በቃ በተፈጠራችሁበት ትውልድ ላይ ነቃ ብላችሁ መስራት አለባችሁ። ጠንካሮች መሆን አለባችሁ። ወለም ዘለም ማይልም ይሄ ትውልድ ስራ ይሰራል። ሁሌ በስራ ላይ ነው እና እንደዚያ መሆን አለባችሁ። አንዱ ከሌላው ጋር ይተጋገስ። በመካከላችሁ የተደባበረ ነገር ካለ ያንን በመወያየት ቀለል አድርጋችሁ በማየት ወንድማማቾች መሆናችሁን ሁሌ አስቡ። ተጋግዛችሁ ሁሌ ዳዕዋ ማድረግ። እሺ ይሄ ነው ደስ የሚለው። ሁላችሁም ለአንድ ዓላማ ስሩ። እርሱ ምንድነው? የነቢያቶችን ዓላማ ተሸክማችኋል። ያንን ከፍ አድርጋችሁ ሁሌ ማሳየት የእስላምን ውበት፣ በእስላም ላይ የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ በጥንካሬ መቆም፣ ኢስላምን ለሌሎች መግለጽ። ስለ ኢስላም ያስተማራችሁበት ጊዜ በጣም ያተረፋችሁበት ጊዜ ነው። ከዚያ ውጭ ያባከናችሁበት ጊዜ የከሰራችሁበት ጊዜ ነው። ስለ ኢስላም ማስተማር መመረጥ ነው፣ መታደል ነው። ነቢያቶች ሁሉ እድሜያቸውን ሁሉ መስዋዕት አድርገውለታል። እድሜያቸውን ሙሉ
ደስተኛም ነበሩ። በዚያው ኢስላምን በማስተላለፍ ላይ መስዋዕት ትከፍላላችሁ፣ ትሰደባላችሁ፣ ትዘለፋላችሁ። ማንም ዝቅ ያደርጋችኋል እየመጣ የዛኔ ክብራችሁን ሁሉ ለኢስላም አሳልፋችሁ ስጡ። የኢስላም ክብር ከእናንተ ክብር በላይ ነው። ገብታችኋል? በተሰደባቸውና በተዘለፋቸው ቁጥር ኢስላም በማስተላለፍ ላይ የነቢያቶችን መሰደብ መዘለፍ አስታውሱ። እነርሱ ከእናንተ በላይ የተከበሩ ነበሩ ከአላህ ዘንድ፣ ግን ክብራቸው ሁሉ ተጎድፈዋል፣ ተሰድበዋል፣ ተዘልፈዋል፣ ተመትተዋል፣ ተቆስለዋል። ያ ሁሉ ሆነው እነርሱ ለእኛ መሰደብ እዚህ ቲክቶክ ላይ ስለሰደባቸው አንድ ሰው ምንም ማለት እንዳልሆነ የዛኔ ይገባቸዋል። ገብታችኋል? ከማንም በላይ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ነው አዛ የተደረጉት። በኡሁድ ጦርነት ጊዜ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቆሰሏቸው። ደማቸው ከዚህ ሲወርድ ጊዜ ሙሉ ፊታቸው ደም ለብሶ ነበረ። ጥርሳቸው ሁሉ ተሰብሮ ነበረ። ያን ሁሉ እየጠረጉ ከይፈ ዩፍሊሑ ቀውሙን ሸጁ ነቢይሁም ብለው ነበር የተናገሩት። ስለ መዳናቸው ያስቡላቸዋል። እንደዛ ቁስለዋቸው ከይፈ ዩፍሊሑ ቀውሙን ሸጁ ነቢይሁም ነቢያቸውን አቁስለው እነዚህ ህዝቦች እንዴት ነው መቼ ነው የሚድኑት ታዲያ ብለው ስለ መዳናቸው ያስባሉ። ነቢያቸውን አቁስለው ሲሉ ስለ ራሳቸው ነው። የእርሳቸው መቁሰል አሳስቧቸው እንዳይመስላችሁ። አንድ ሰው ከነቢይን ይሄን ያክል ከተዋጋና ነቢይን ይሄን ያክል ካቆሰለ ካደማ ወደ ነቢያት ትምህርት መጥቶ መቼ ነው ተረድቶና ተገንዝቦ ሊሰልም የሚችለው እያሉ ለነርሱ እያዘኑላቸው ነው። ለታቸዋል። ወዲያውም ምን አደረጉ? ዱዓ አደረጉላቸው። አላሁመ እግፊር ለቀውሚ ፈኢነሁ ላ ያዕለሙን፣ አምላክ ያላህ ሆይ የሚያደርጉትን ስለማያውቁ ነውና ይቅር በልላቸው ብለው ጸሎት አደረጉላቸው። እዚያው የኡሁድ ጦርነት ላይ ይህን ያክል ላደሟቸውና ላቆሰሏቸው ከጸለዩ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኛስ ባስተምሮት መንገዳቸው ላይ በምትባሉት ነገር ላይ ሁሉ ቻዮች ሆኑ፣ ታጋሾች ሆኑ። ታቸዋል። ያ ነው በትዕግስት ካልሆነ የነቢያትን መንገድ ለትውልድ ማድረስ አትችሉም። የሚሰድቧቸውን እናንተ ከሰደባችሁ ከእነርሱ በምን ተሻላችሁ? የሚዘልፏቸውን እናንተን በእነርሱ ደረጃ ልክ ወርዳችሁ ከዘለፋችሁ በምን ተሻላችሁ? ወደ ምድር ነው የምትጣሩት። ታዲያ ክብራቸው ያሳስባችሁ ዳዋ ቦታ ላይ ሆናችሁ። ነገር ግን ለእነዚያ ሰዎች እውነት አለመድረሱ ያሳስባችሁ። ለእነዚህ ሰዎች ልባቸው ውስጥ እውነትን ማድረሳችሁ ብቻ ነው ሊያሳስባቸው የሚገባው። የዛኔ መሰደባችሁና መዘለፋችሁን እልህ ይዟችሁ ለእናንተ ለራሳችሁ ልትሟገቱ እንዳትቆሙ። የኢስላም ክብር ከእናንተ ክብር በላይ ነው። እነዚህ ሰዎች እስላምን አለመገንዘባቸው ከእናንተ መሰደብ በላይ ነው። የእናንተ መሰደብና መዘለፍ በኋላ ይደርሳል፣ ችግር የለውም። እንዳውም ጊዜ ሰተህ ለዚህ አትመልሱ። ገብታችኋል? ይልቁንስ ያልተረዱትን ነገር ቀስ ብላችሁ በማስረዳት በሰብር በትዕግስት፣ ይሄ ነው መሆን ያለበት። ይሄ ነው የነቢያት ሁሉ ያስተምሯቸው መሰረት። ስኬትም ላይ ያደረሳቸው በመታገሳቸው ምክንያት ነው። ገብታችኋል? ባይታገሱ ኑሮ ነቢያቶች በአስተምሮታቸው ጊዜ ሲሰደቡ ለራሳቸው ክብር እንመልሳለን ብለው ቁመው በነበር ያን ያስተማሩ የሚያስተምሩትን ያነገቡትን ትምህርት ለሰው አይደርስም ነበር። ገብታችኋል? ይህን ይመስላል። መልካም ጊዜ ሆንላችሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ። ቻው ቻው ቻው። መልካም አዳር። ያቀራለን ኡስታዝ ያ ትንሽ ቀራለን። አለን ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بتشاركنا كم نجوان إن شاء الله. هاي
ኢንሻአላህ هاي مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته መልካም አዳር ይሁንላችሁ ያ ጀማዓ